ओम शांति। ओम शांति। शरीर नाम प्रदीप्ता। मु 13 वर्ष है ज्ञान रे मोर चलची भगवान को ज्ञान रे। ता पूर्व मु जड़े अवसर प्राप्त राज्य अपेयाधात विज्ञानगार सहकारी निर्देशक भाव में कार्य करी। किंतु कार्य अवसर नेला परे भाविलु को गुरुर पाखरे रहिबो बोली। किंतु से समय आमर निजर मोर पीसी झील भौणी मोर निजर आ जुगल आसिक कहले जे ये पाखरे गोटे अच्छी ब्रह्मा कुमारी आश्रम आपण चलतु किसी ज्ञान रिटायरमेंट अवसर प्राप्त किसी ज्ञान नियंतु। तेणु आम गलु मोर जुगल आग गले जाओ तुम्हें आग देख से देखिले भल लगे आसी कहले देख सेठी खाली भौणी मैंने अच्छा मत टे लाज लगुच तुम्हें सांगरे चल। तापर नेक्स्ट डे रु परवर्त दिन मुझे आरंभ कली सेठी जाकि देखिली बेस परिवेश बहुत भल। ज्ञान जो आरंभ कली मोर पाखे बहुत प्रश्न थिला सब प्रश्न भौणी की पचारि भौणी में सठिक उत्तर देले बारंबार जी मन मोर प्रश्न था पचारि पारि। तापर मु जड़े जो वैज्ञानिक मु बिना कौन प्रयोग नक रिजल्ट न पाइला पर्यंत मुझे जमा कैनि मोर निश्चय हुए। तेणु मुझे कहले आत्मा और शरीर अलग आत्मा ये अच्छी ठीक अच्छे। आत्मा हूँ जो हाइपोथालामस और पिट्यूटरी ग्लैंड भितर अच्छी मत निश्चिंत परीक्षा करी मु तो जानी। तेणु मु मेडिटेशन रे मत आरंभ कली देखली एकदम ठीक अच्छे आत्मा एकदम कंप्लीटली मत एक्टिव जानीपारि मु बहुत गोटे अनुभव करी मुझे ज्ञान तो चलती ठीक अच्छे। तेणु मु बहुत जी मोर पढ़ार बही कि आनिली मो यूट्यूब रु कि चलली तादे बहुत गभीर परीक्षा आ पढ़ारे मो मुंडरे मु निश्चिंत हली जे ना ये ज्ञान ठीक गुरु होचंती सद्गुरु जड़े ये देहधारी कहीं गुरु नुहंती। तेणु मुझे भगवान को पाईगली भक्ति तो खोजुलु तेणु गुरु द्वारा भावुलु प्राप्ति किंतु स्वयं भगवान जिते आसी तेणु सेटा मत बहुत भल लगे। परिवार आम दुई जुगल जाक सबुदिन गलु सबुदिन जाकि मो भावी भगवान साक्षात्कार भी मत है साक्षात्कार एमती भावे सबुदिन कौन मुझे भगवान को जानवी एत सुंदर माने दिने सकाल सब विराट लाइट मन शोए मैंने कर मु अमृत बेलार कौन जिन करूँ खाली सरी नाला क्लास मैंने चलता मुझे ये तो कौन एत मैंने लाइट गोटे मो मुहर पड़ू। तेणु मुझे कहली भौणी एमती गोटे आज गोटे ना हाँ आपन को तो साक्षात्कार है। तेणु दिन दूर मोर दृढ़तार रही मु जड़े ऑफिस रे भी मु दक्ष ऑफिसर सहित कहती बहुत परफेक्शन थाए मोर पंक्चुआलिटी। तेणु मुझे भगवान तो कहते बाछी मत तेणु मोर आहुरी था भगवान मत बाछिक आनी ठीक अच्छे ज्ञान रे संपूर्ण जमी चलिया कथा चली चली वर्षे जो है मत टे ब्यासटे भौणी वर्ष करदे शुद्ध अन्न पवित्र जीवन ये सब जिनस मोर आग्रह थिला आउ सेटा पाईगली। तेणु से चलिक वर्षे पर मधुबन गली मधुबन जो पहुँचे बेलू मधुबन रे जो देखीदेली एत सफेद वस्त्रधारी एत बड़ एरिया मु बहुत कम जाए कारण कम पुलिस चाकरी रे बहुत कुआड़े जावाटा बहुत असंभव। तेणु बहुत कार्यरत भी कौन स्थान मुझे तेणु माने देखीदेली मुझे ये तो ही गोटे गोटे अलग जगह मोपाई मुझे भाभी पार नी ये कौन सब। तेणु बाबा मिलन आसला भगवान सहित मिलन मनैबी केमिति मनैबी भगवान डाकी मो धरी भगवान ही मत डाकी मत आनी ठीक। तेणु बहुत भीड़ 30,000 लोक से था मुझे 2014 माने मसीहा कथा मधुबन जाइली एत 30,000 लोक जो कहली एत लोक बसवा भी जगह ना मु बाहर ठिया अपेक्षा करते एकदम जे मत भगवान आनी तेणु मत भितर मुझे सहित मु दर्शन करी केमी अनुभव पाइबी मु निहत माने सेटा रखिक बसी ठिया थाए। तथापि भौणी मैंने जो मैंने था सब मैंने सेवारे ये कहीं ठिया फोन में कहीं बस फोनटा धरच बहुत विरक्त टिके हेले किंतु मु कौन स्तर भ्रूक्षेप नक सेमती स्थान ये ठिया थाए। भितर आसला
ଯେ ଭଉଣୀ ପଠେଇଲେ ଜଣକୁ, ସେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ନା ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ। ତେଣୁ ମୋର ଖୁସିର ଆଉ ପାରା ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ବାବା ମୋର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଦେଲେ। ତ ଭିତରକୁ ଗଲି, ଯାହା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଗୁଲଜାର ଦାଦି ଥାଆନ୍ତି, ଗୁଲଜାର ଦାଦିଙ୍କ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ବାପଦାଦା ଆସିଲେ ଯେମିତି ମୋତେ ବି ମୋ ଦେହରେ କରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବିରାଟ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମାନେ ମୁଁ ପୁରା କାହାକୁ ନକରି ଏକାଗ୍ରିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବସିକିରି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ଗୁଲଜାର ଦାଦିଙ୍କ ଆଖିକୁ। କେତେବେଳେ ବାବା ଆସିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମନରେ ଯେଉଁ ଥାଏ ମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠା, କେତେବେଳେ ବାବା ଆସିବେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ମୁଁ ସେମିତି ଚାହିଁବା, ଯେମିତି ଆସିଲେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିପାରିଲି ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଭଳିଆ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଆଉ ମାନେ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି, ଯେବେ ବି କହିଲା ବେଳେ ବି ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ସେଇ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ବାବା ମୋତେ ଅନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇକରି ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ କ'ଣ ମାନେ କିଛି ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି ମୁଁ କ'ଣ ମାନେ ଅନୁଭବ କଲି। ଜ୍ଞାନରେ ତ ଏମିତି ମାନେ ବର୍ଷକେ ଥାଏ, ଆମେ ଏକଦମ କହିଲେ ଛୋଟ, ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। ପରିବାର ବି ଆମେ ପରିବାରରେ ମୋତେ ଯିଏ ଜ୍ଞାନରେ ଆଣିଲେ ସିଏ ମୋର ପିଇସି ଝିଅ ଭଉଣୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେମାନେ 40 ବର୍ଷ ଜ୍ଞାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିମିତ୍ତ ତ ସେ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ମୁଁ ସେ କଥା ମାନେ କଥାରେ ବି କହି ହେଉନି। ଲୋମ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସୁଦ୍ଧା ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି ଯେ ମାନେ ଭଗବାନ ମୋତେ ବାଛିଲେ। ଆଉ ମୋର ଏମାନେ ଏତେ ଦିନ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଇନଥିଲା ବୋଧେ ମୋର। ଜ୍ଞାନକୁ ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଭିତରେ ମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଗୋଟେ ଜାଣିବି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର କିଛି ଅଭାବ ରହିଯିବ କାଳେ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ତା ପଛରେ ଯିବି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଧୀରେ 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 ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଆରେ ହେ ବହୁ ଶାନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷର। ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛି ଶାନ୍ତି ଆଉ ସୁଖ, ଇଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଆଉ କେହି ତ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଧୀରେ 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 ମୁଁ ବହୁତ ରାଗିଥିଲି। ରାଗି ମାନେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ବାଘ। ମାନେ ଅଫିସରେ ବି ଦେଖିଲେ ବି ମାନେ ସବୁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆସନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ଡିଭିଜନ ସେକ୍ସନର ଇନଚାର୍ଜ ହିସାବରେ ମୋତେ ପଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲି କରି ଆରେ ହେ ଇଏ ଯଦି ଆମ ଅଫିସର ହେଇଥାନ୍ତା କେତେବେଳେ ଚାକିରି ନେଇସାରନ୍ତାଣି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଆଉ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁ ନଥିଲା ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ମୋର ଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ, ଏ ବହିରେ ତ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ସମସ୍ତେ କହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଭଗବାନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ତ କେହି ଦେଇପାରିବେନି। କେଉଁ ବାହାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଯାଇଛି, ବହୁତ ସଂଗଠନକୁ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ମୋତେ ନିଜରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସି ମୋର ଯେଉଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କଲି, ଆଉ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଶରୀର ଜାଣିଥିଲି, ଶରୀର ଆଉ ଆତ୍ମା ଇଏ ବି ଥିଲା ଜ୍ଞାନ, ସମ୍ ଇନଭିଜିବୁଲ୍ ପାୱାର ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ସୋଲ୍ କହୁଛେ କି ଆତ୍ମା କହୁଛେ, ସେ ବିଷୟରେ ଏତେଟା ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ଶରୀରକୁ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଆତ୍ମାକୁ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉନଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ମିଳିଲା ଏଇଟା କେଉଁ ବହିରେ ବି ନାହିଁ, କେଉଁ ଗୁରୁ ବି ବତେଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସେତେବେଳକୁ 60 ମାନେ 59+, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀରର ଆଉ 71। ରୋଗ ତ ବହୁତ ମାନେ ତାଳୁରୁ ତଳିପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ରୋଗରେ ବି ମୁଁ ଗ୍ରାସ ଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିଛି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଲି, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଜାଣିଲି ଯେ ସୋଲ୍ ହେଉଛି ମେଡୁଲାରୀ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ଏଇ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଶରୀରର ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡର କାମ କ'ଣ ସେଇଟା ମୋତେ ଜଣାଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଲି, ତେଣୁ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆରେ ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ବାହାରେ ସାରା ଶରୀରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଦରକାର ସେଇଟା ବାଲାନ୍ସଡ୍ ହର୍ମୋନ୍ ବାହାରେ ଏଇ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା। ତାହା ମୁଁ ଏଇ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାଇପାରିଲି। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୋର ଯେତିକି ରୋଗ ଥିଲା
ତା ଦେହରୁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମୋର୍ ଦେନ୍ 70% ରୋଗରୁ ମୁଁ ମାନେ ବାହାରି ପାରିଛି, ନିରୋଗୀ ହେଇପାରିଛି। ଶରୀରର କିଛି ମୁଁ ବ୍ୟାୟାମ ଫ୍ୟାୟାମ କିଛି ସେ ଶୁଣେ ମୁଁ, କିନ୍ତୁ କରିପାରେନି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ବି ଶରୀରର କିଛିଟା ବି କଲି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଯୋଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲି। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣୀ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିଲା, ସେଥିରୁ ବଳ ମିଳିଥାଏ, ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସେଇ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠି ମୋର ସବୁ ବାବାଙ୍କର ଅମୃତ ବେଳାଟାକୁ ଭଲରେ ଯୋଗଟାକୁ କରି ହେଲେ ମୋତେ ଦିନ ଯାକ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଯଦି ବି ଅମୃତ ବେଳା ମୋର ମିସ୍ ହୁଏ କି ମୁରଲି ମିସ୍ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ମୋତେ ମୁଁ ରୁଗ୍ଣ ଫିଲ୍ କରେ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କିଛି ଅସୁବିଧା ମୋର ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ହେଇଗଲେ ମୋ ଚାର୍ଜ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ଯେ ଭଗବାନଠାରୁ ଶକ୍ତି ପାଇବା, ଯେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଫେର ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ଫେର ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ମଧୁବନକୁ ଗଲିଣି 4 ଥର ମୋର ହେଲାଣି। କାହିଁକିନା ସମୟ ପରିବାର ମାନେ ଯେତିକି ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ନେଇକି ମୋତେ ଚଳିପାରିବ। ଇଏ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛିଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେହି ସୁଖୀ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କର ତୁଲେଇକିରି ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ବେଶ 10 ବର୍ଷ ବେଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ। କେଉଁଠି ହେବ କି ଆଇ କ୍ୟାମ୍ପ ଲାଗିବ, ଅଟୋରେ ଯାଇକିରି ବଡ଼ ପାଟିରେ ମାଇକରେ ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାଟିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। କାହିଁକି କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ନିଏ, ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ତ ମାଇକ୍ ଆମେ କହୁନୁ ନା, ତେଣୁ କ୍ଲାସ୍ଟା ଭରିଥିବ, ଆମ ବିନା ମାଇକ୍ରେ ଆମେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଏଠି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ଆଉ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଆଉ ନମ୍ରତା ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋତେ ଅପନେଇବା ପାଇଁ ବେଶ ସମୟ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଆନନ୍ଦ ବି ପାଇଲି। ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ କଲୋନୀରେ ବି ଯେଉଁ ଅଛୁ, ସେଥିରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଏତେ ବଡ଼ ରାଗି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇକିରି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମୟ ଡାକୁଛନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ମା। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ପାଇକିରି ବି ନିଜକୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଭାବାତ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନରେ ଆମକୁ ମାନେ ସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚରେ, ତେଣୁ ଏତେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ମୁଁ ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ବୋଲି ମୋର କିଛିଟା ଭଲ ବିଶେଷତା ଥିବାରୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷତା କିଛି ନା କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ତାଙ୍କର ବିଶେଷତାଟା କ'ଣ ବୋଲି। ବହୁତ ଅହଂ ଭାବ ଥାଏ, ମୁଁ ସବୁ ଏଇଟା କରୁଛି, ମୁଁ ସେଇଟା କରୁଛି, ମୋର ମାନେ ସବୁ ମୋ ବିନା ବୋଧେ ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବଟା ଭଗବାନଙ୍କର ମୁରଲି ଶୁଣିବା ପରେ ବାରମ୍ବାର ନାଇଁ କରନ୍ କରାଭନହାର ଜଣେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହେଇକରି କାମ କରୁଛି। ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋର ଅହଂ ଭାବଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଗଲା। କେବେ ବି ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯାହା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ଭାବ। ଏଇ ଜ୍ଞାନରେ ଲାଷ୍ଟ ଏଇ ପଛ ଥର ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ମଧୁବନ, ତାହାର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି, ବହୁତ ଅନୁଭୂତି। ବାବା ତ କହୁଛୁ, ବାବା ତ ଗୁଲଜାର ଦାଦି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମାନେ ଆଉ ତାହେଲେ ବାପଦାଦା ତ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ବାପଦାଦା? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଅବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇକିରି ବ୍ୟକ୍ତ ପାଲନା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ବାବା, ଘରୁ ସଂକଳ୍ପ କରିକି ନେଲି ଯେ ବାବା ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମହାବାବାଙ୍କର କେମିତି ଅବ୍ୟକ୍ତ ମାନେ ହେଇକିରି ବି ବ୍ୟକ୍ତ ପାଳନ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟା କେମିତି ଅନୁଭବ କରିବି, ମୋତେ ଟିକେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରାଇବେ। ମୁଁ ଅତି ମାନେ ହେଇକି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ କରିକି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଦିନେ ଅମୃତବେଳା 4ରୁ 5 ଡାଇମଣ୍ଡ ହଲ୍ରେ ବସିକିରି ଅମୃତବେଳା ସାରିକିରି ମୁରଲି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଟିକେ ଶରୀରର କିଛିଟା ଇଏ ଭିତରେ ମୋର ଆଟେନସନ୍ ଟିକେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଝଟକା ଆସିଯାଇଛି କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଜଣେ ପାଇଜାମା କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧା ମାନେ ଜଣେ ମାନେ ଆସିକିରି ମୋତେ ମୋର ଇଏରେ ଥପଥପଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖୋଲିଲାରେ ହେ କ'ଣ ମୁରଲି କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାଲିଯାଇଛି, ମୋତେ ଜଣେ ଆସିକିରି କଲା, ଯାହାରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ବି ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେମିତି
ମାନେ ସୋଚ ଯଦି ମାନେ ମନର ଯଦି ଆମେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଲେ ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହେବ ସଫଳତା ହେବ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଅନେକ ପ୍ରମାଣରେ ଆମ ଘର ହଉ ବାହାର ହଉ ଜଣେ ଭିଡ଼ି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଅଛି ମୋର ଗୋଟେ ଝିଆରୀ ଜ୍ୱାଇଁ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥାଆନ୍ତି 21 ଦିନ ଗଲି ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତୁ ଟିକେ ଯା ଭଗବାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି ଆସିବୁ ହେଲେ ସେ ମାନେ ରହି ମାନେ କିଛି ଶକ୍ତି ପାଏ। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ମୁଁ ତ ଚିନ୍ତାମଣିକି ଚିନ୍ତା ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାର 8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଏରେ ଚାଲିଗଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ବାପିସରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦେଇଥିଲି ଆପଣ ମୋତେ ଏଇଟା ଏଇ ଶବ୍ଦ ତାର ଦରକାର ତାର ଛୋଟ ଛୁଆ ତା ଛୁଆକୁ ମାନେ 18 ପୁରି 19 ବର୍ଷ ସେ ଛୁଆର ବର୍ଷ ହେଉଛି 38 ବର୍ଷ 39 ବର୍ଷ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଆପଣ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ସେତିକି ତାର ଥିଲା ମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି କହୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲି ମୋତେ ଆଉ କାହାକୁ କହିବି ଯୁଗଳଙ୍କୁ କହିଲି ସେ କହିଲେ ନା ନା ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ ପରକୁ ହୁଏ ତେଣୁ ମୁଁ କହିବାର ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ଜଣେ ଆମ ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି ଆମ ଘରେ ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ନିବାସ ଥାଏ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଛନ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି କି ବାବା ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ମାନେ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛି ସେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆସାମରେ କାମାକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ତନ୍ତ୍ରପୀଠରେ ଦୀପ ଜଳୁଥାଏ। କହିଲେ ମା ବୋହୂ ଆଉ ନୁହେଁ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କାହାକୁ କହିଲିନି ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଲି ମନରେ ସବୁଦିନ ତଥାପି ଯାଏ ବାବାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ କିରଣ ଆଣିକିରି ସେଠି ମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ସବୁ ପକେଇକିରି ଆସେ ମୁଠି ପକାଇ ପାରିବ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଭଉଣୀ କହିଥାନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କରି ସାଧନା ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଝିଆରୀ କହିଲା ଆଉ ନା ଆଉ ଏବେ ନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆଶ୍ରମରୁ ଫେରୁଛି ବହୁତ ମାନେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ଆପଣ ଯାଇକିରି ବାବାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ବାଟରୁ ଆସିଲା ଭିତରେ ବାବା ଯାହା ଯେତିକି ସମୟ ଥିବ ମୁଁ ତ ଜ୍ଞାନରେ ପକ୍କା ହେଇସାରିଲିଣି ସେତେବେଳକୁ ମାନେ 2019 ମସିହା କଥା ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖ ମୁଁ ଏକଦମ ପକ୍କା ହେଇସାରିଲିଣି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଘରକୁ ଆସିଲା ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଖବର ଆସିଲା ଯେ ସେ ଆଉ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିସାରିଲେଣି। ଫେର ଗଲି ଏଇସବୁ ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ପରିପକ୍ୱତା ଆମ ଭିତରେ ଆସିଲାଣି ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀକୁ ମାନେ ଭଗବାନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାର ଯେଉଁ ସେବାର ରହିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିଛି। ଯୁଗଳ ଚାଲିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ସରିଲେ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ ଠିକ୍ ସେମିତି କିନ୍ତୁ ମୋର ଯୁଗଳଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ବି ସେତିକି ବର୍ଷ ଜ୍ଞାନରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସେ କିଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ କହିବା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ନମସ୍କାର କିଛି ନମସ୍କାରଟା କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବା କିନ୍ତୁ ବାବା ତ ଆମକୁ ମହାବୀର ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ଯେତିକି ସମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସରିବନି। ତେଣୁ ସେଇ ସମାନମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆମେ ଯଦି ଜୀବନଯାକ ଆମେ ମାନେ କରିବା ଆମ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶ ହିଁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ପାରିବ। ମନର ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ବାବା ତ କହିଛନ୍ତି ବିଜୟନ୍ତୀ ସେହି ସମୟ ବିଜୟ ହେଇକିରି ଅଛି ଆମର। ତେଣୁ ଏ ଖୁସିର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଖୁସି ଯେ ସିଏ ଖରାପ ନାହିଁ ଖୁସି ଆମେ ଗାୟବ କରିବାନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି ଥାଉ ବି ଯେମିତି ହଉ ନା କାହିଁକି ବାବା ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜକୁ ଭାବିବା ଆମେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ଆମେ କାହାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବାନି କମ୍ପେୟାର କଲେ ହିଁ ଅଶାନ୍ତି ମିଳିବା। ତେଣୁ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଯିବା କିଛି ଅଲଗାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଯଦି କିଛି ଆମର ଦେଇପାରିବା ତାଙ୍କର ଖୁସିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ଏ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଛି। ସେତିକି ଆଉ ତ ବହୁତ ଅଛି ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ସମୟରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି ଟିକେ ବାବାଙ୍କୁ କୁହ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେତିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆସୁନି ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।